नाज़रीन, ईरान अमरीका इसराइल जंग तो बाद तवानाई ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁਮਕਿਨਾ ਬੁਹਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਸਦਾਰਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਆਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਮੁਮਕਿਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ और वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पेट्रोल पंप की सख्त निगरानी की जाए और अगर कोई पेट्रोल जखीरा कर रहा है तो उन्होंने फौरी तौर पर उस पेट्रोल पंप को सील किया जाए तो नाले ओगरा ਉਹਦਾ लाइसेंस मनसूख करे तो ये उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम ने हिदायत की है कि सूबे के जाओ और खुद जाके तो पेट्रोल की जी मुमकिन कमी हो सकती उन्होंने मैनेज करो। ये हुकूमत जी फैसले तजावीज़ आ रही हैं वह भी आ रही हैं कि स्कूल जोड़े ने तालीमी अदारे जोड़े ने उन्होंने वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर लिया जाए ऑनलाइन कर दिता जाए। इस तरह कोई दफातर के भी छुट्टियां की तजवीज़ आ रही हैं तो अज के प्रोग्राम ये डिस्कस करांगे क्या बहरान कितना संगीन हो सकता है और हुकूमत के इकदाम की हो सकते हैं, क्या इकदाम ठीक ने क्योंकि ये भी सुनना चाह रहा है कि जो कोविड-19 के हवाले उस वक्त जिस तरह के इकदाम किए गए सन कुछ उस तर्ज के जो इकदाम ने वो भी ज़ेरे गौर ने। तो ये अगर असी ईरान इसराइल अमरीका जंग की सूरत हाल की नज़र आइए तो अज 7वां दिन और मुसलसल हमले जो ने वो जारी ने और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से अमरीका ने जो हमले किए हैं उत्थे जो सेहत के मराकज़ ने उन्होंने उत्ते भी हमले हुए हैं और हलाकत जी ने वो भी उन्होंने भी तस्दीक हुई है और आलमी इदारा सेहत की तरफों भी इस बारे तस्दीक की गई है कि सेहत के मराकज़ जो वो तबाह किए गए। दूजी तरफ ईरान जो भी मुसलसल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और वो यकीनन जो नुकसान भी हो रहा है और अमरीकी फौजी जो ने उन्होंने भी अमेरिका जो हम जारी कर रहा है तस्वीर भी कि जो फौजी जो ने वो हलाक हुए हैं और पिछले अगर देखिए तो 72 घंटिया अमरीका ने ईरान से 200 हमले किए तो वो 30 बैरी जहाज़ तबाह करने का दावा भी किया तो ईरान च हुण तक 1230 शहादत जो ने वो हो चुकी हैं। तो अज के प्रोग्राम ये भी डिस्कस करांगे कि जी जंग है दायरा कार जो वो फैलता जा रहा है या खत्म हो सकती क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर है उन्होंने एक हालिया टीवी इंटरव्यू कहा कि अमरीका जो वो कोई फौजी ज़मीनी फौज जी है वो कार्रवाई करने का जो हाले फिलहाल सोचना वो कहते हैं कि बेवकूफ़ी है और ईरान की तरफों जो क्या जा रहा है कि जी अमेरिका की तैयारी कर रहा है बिल्कुल गलत है। तो उत्ते भी डिस्कस करेंगे क्या वाकई अमरीका की तैयारी कर रहा है क्योंकि जिस तरह पहले मुज़ाकरात की गल हो रही मुज़ाकरात चल रहे सन तो अमरीका ने हमला करता क्या है कोई डॉज करने की दोबारा टैक्टिक्स ने यहाँ की हो सकता है ऐसे उत्ते भी चोई साहब ने गल करांगे तो चलने लगे चोई साहब जी। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब की हाल चाल जी ठीक ठाक कोई सुनाओ बड़े बहरान दी खबरां लेके आए कि साहब मैं करना सफे काले हो गए ने अच्छा एना बहरान तेज भी जुड़ गया मैंने लग आई गया मुझे तो तेज से अच्छा गया अखबारां तो ज़ाहिर मीडिया भी ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਵੀ ਲੌਗਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੰਨੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰਨਾ ਪਿਛੋੜਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਲੌਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਣੀ ਜੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਨੀ ਫਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਨੀ ਫਲਾ ਰਹੇ ਜੋ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਹਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ पहले तो असी पहले भी गल की है और दूसरा पाकिस्तान खुद भी एक लड़ाई दे विच मसरूफ ठीक है ते ओदी वजह दे नाल उन्हां दे इंपैक्ट आना ये तो एक नैचुरल एक फिनोमेनन ते हुण ते असल सवाल तो यह हुंदा कि भी वो इंपैक्ट कितना है कैलकुलेटेड है कि ओदा कैलकुलेशन नहीं हुई ते यही काम ते गवर्नमेंटां दा हुंदा ਇਹਦਾ मेरा या तुहाडा ते काम ਇਹ नहीं हुंदा ना ਤੇ ਨਾ ਵੀਲੌਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ
ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਨੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹੱਥ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢੱਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਮੜਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮਜ਼ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤੇਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋਈ ਆਪੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ तमाम ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੇਨਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਹਰਾਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਹਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ihtisab ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਫੇ ਆਮ ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਓਗਰਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਔਰ ਓਗਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਸ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਲਰਕ ਔਰ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ 10 ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਓਗਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਜਾਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਜਾਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਬੁਹਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CNN ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ CNN ਦਾ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲਾਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਓਪਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਓਪਨ ਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂ-ਬਦੂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਪਿਚਡ ਬੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 13 ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਪਹਿਲੂ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਅਲਮੀਆਂ ਨਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਨ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੀ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਲਮੀਆ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਰਾ ਔਰ ਸ਼ਤੀਲਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਲੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਵਾਹ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਜਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬੁਹਰਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਹਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਗਾ।